Good afternoon, everyone. I welcome you all for this free webinar from the Department of Library and Information Science on National Digital Library of India, NDLI User Awareness Program. First of all, I thank our God Almighty for giving us this opportunity to conduct this webinar, although we are in a very difficult situation, that is in this COVID. But God has gifted us platforms like this so that we can enrich our knowledge, so that we can develop ourselves. So I'm here. I'm Dr. Clara Glisili, the Library of Triple D College, to give the welcome address to Dr. Vignesh Swarnamohan, the Chief Strategic and Outreach Officer of NDLI. So I welcome a college management, that is the college managing board members, for giving us this opportunity to conduct this webinar. And I welcome our principal, Dr. S.M. Meena Rani, who is always with us in supporting all the activities like conducting this webinars during this COVID-19. She used to take initiatives for conducting a lot of programs in our library, especially in implementing new technology. Coming to welcoming our chief guest, that is Dr. Vignesh Swarnamohan. He is the Chief Strategic and Outreach Officer of NDLI now. Actually, he is the founder of Brilliant IAS Preparer, a mobile-based low-cost training solution. He also worked with the Indian Public and CSC E-Governance Services India Limited. He has got more than 14 years of research, development, and program management experience in ICT. Not only in that, in education, skill development, e-governance, social entrepreneurship, public policy, health and rural development. He has implemented many initiatives in implementing growth activities. He also managed National Digital Library Mission, NDLM, Cybergram Yojana, E-Inclusion IT training for rural SC/ST women beneficiaries, E-Vidya, that is the initiative project for rural women, women digital literacy project, child labor family linkages project, financial literacy and investor awareness, legal literacy, tele-ophthalmology, digital diagnostic kits, and telemedicine centers. So we are having such a great personality with us. He is not only helping the women and children, but also he is an enabled person in ICT. So let us know about the education about him in order to know about Dr. Vignesh. Actually, he has finished his PhD from Center for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi, with a very prestigious institution in India. He has completed MA in public management, and his areas of research interests are learning, governance, public policy, social enterprise development, growth, rural development, etc. And also he is a member of various the things I have listed are the main things are United Nations General Agreement on ICT coding, India, etc. So we are having just a wonderful person about we implemented the first NDLI club in India. For that also, Dr. Vignesh Swarnamohan has taken the initiatives, and in our college only, we have launched the first NDLI awareness program.
I welcome all the participants and the faculty members of our college, and also the faculty members from different colleges and the students from our college and from different institutions. Hope we all enjoyed this awareness program on NDLI. I welcome you all. Thank you. குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ இன்றைக்கி வெபினாரில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, என்டிஎல்ஐ நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா அது எதுக்காக, யாருக்காக, அதில் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது, கூகுளுக்கும் என்டிஎல்ஐக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு, என்டிஎல்ஐ கிளப்புங்கிறத எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு 6 விஷயத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸும் ப்ரெசன்டேஷனும் கிளியராக தெரியுதா? எஸ்னா சாட் விண்டோவில் மட்டும் போடுங்க. Yes, sir, it's clear. Okay, so thank you. We will move ahead. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒய் என்டிஎல்ஐ. என்டிஎல்ஐ எதுக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த இந்தியா மேப் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்தியா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் வெரி ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ், திரிபுரா, மிசோரம், கோவா, கேரளா, இந்த 4 ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரஸி லெவல் இஸ் எபவ் 90%. ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரஸி லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 75%. ஸோ இது வந்து ஆஸ் பர் த 2011 சென்சஸ் அது படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டேட்டா. இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு மாதமும் இந்தியாவில் 10 லட்சம் பேர் வந்து 18 இயர்ஸ் அட்டைன் பண்ணுறாங்க, 18 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ். அது என்ன ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா, நமக்கு தே ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் இன் டு த ஹையர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது ஒரு காலேஜில் போய் சேர்ற வயசு அவங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னா இந்தியா நீட்ஸ் டு செட் அப் அட்லீஸ்ட் 6 யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் 270 காலேஜஸ் எவ்ரி மந்த். ஒவ்வொரு மாதமும் இவ்வளோ செட் பண்ணாதான் அந்த 10 லட்சம் பேர் வர்ற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து குவாலிட்டி ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த குவாலிட்டி ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து அந்த அவ்வளோ இன்ஸ்டிடியூஷன் செட் பண்ணால் இட் ரிக்வயர்ஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது ஸோ யாராவது வீடியோ ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து உங்கள் வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. Let me just see who has turned on the video. So K Chitra Lakshmi, உங்களோட வீடியோவை தயவுசெய்து ஆஃப் பண்ணிடுறீங்களா? So I will do it centrally. Just give me a moment. Okay, so I think Jay Mageshwari, kindly turn off your video, please. ஸோ ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், உங்களோட வீடியோ வந்து தேவை கிடையாது. இந்த வெபினாருக்கு நம்ம வீடியோ இல்லாமல் நான் கொடுக்குற ப்ரெசன்டேஷனையும் என்னோட வாய்ஸையும் மட்டும் கேட்டால் போதும். இந்த இப்போ ஒரு ஆள் வீடியோ கேமரா ஆன் பண்ணாலும் யாராவது ஒருத்தவங்களோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வீக்காக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த வெபினாரில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ஜே மகேஸ்வரி, ஐ ஆம் ஆல்சோ டர்னிங் ஆஃப் யுவர் வீடியோ. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ உங்களோட வீடியோ யாரும் ஆன் பண்ணாதீங்க. நான் இப்போ எல்லாரையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். திரும்ப ஆன் பண்ணிங்கன்னா தென் ஐ மைட் ஹவ் டு ரிமூவ் யூ ஃப்ரம் த வெபினார். ஸோ அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறது வந்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஆனால் அது சஸ்டைனபிளாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை கொஸ்டினபிள் தான். ஏன்னா நிறைய காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன்ஸ் இல்லாமல் மூடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ
அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இப்போ நம்ம அடிஷ்னலாக ஃபினான்ஷியலாக போட்டு ஒரு பிரிக் அண்ட் மார்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணோம்னா அது வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன்ஸ், இந்த கேப் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தான் இந்த நீங்கள் ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பீங்க ஸ்வயம், ஸ்வயம் பிரபா, என்பிடெல், என்டிஎல்ஐ இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரெடி பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் 5 to 7 இயர்ஸில் லைப்ரரிஸோட பட்ஜெட்டை வந்து டிராஸ்டிக்காக வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5-7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு காலேஜ், ஒரு நார்மல் காலேஜோட பட்ஜெட் வந்து ஒரு 5 lakhs 6 lakhs அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த பட்ஜெட், அந்த லைப்ரரியோட பட்ஜெட் வந்து ஒரு 50,000 to 1 lakh rupees ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸையுமே வந்து நிறைய டிராஸ்டிக்காக கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது பண்ணுறதுனால என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி தானே, லைப்ரரியன் தானே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காம அதை வந்து ஒரு நாலேஜ் அசட்டாக பார்க்கணும். அதாவது ஒரு லைப்ரரியில் வந்து நல்ல குவாலிட்டி அக்சஸ் டு நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த அக்சஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் பண்ணணும்? ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு லைப்ரரியோட ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ். இப்போ குவாலிட்டி நாலேஜ், இப்போ லைப்ரரி பட்ஜெட் கம்மி பண்ணுறாங்க, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கம்மி பண்ணுறாங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட குவாலிட்டி நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கம்மியாகும். குவாலிட்டி நாலேஜ் ரிசோர்ஸ் கம்மியாகிறது என்னன்னா அக்சஸ் டு நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் கம்மியாகும். நாலேஜ் ரிசோர்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ். நீங்கள் இப்போ ஒரு டிகிரி முடிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு தேவையான புக்ஸ் இல்லைன்னா அந்த குவாலிட்டி அவுட்கம்ஸ் வந்து அதோட கம்மியாகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்டர்லிங்க்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ரீசன். அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய காலேஜ் லைப்ரரிஸ், ஒரு நிறைய பப்ளிக் லைப்ரரிஸ், ரிசர்ச் லைப்ரரிஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிற ஒரு மேஜர் ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. நாங்கள் வந்து எங்கள் லைப்ரரி ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தோம், அப்போ இந்த ஒரு பில்டிங் கொடுத்தாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து எங்ககிட்டே 1 லட்சம் 2 லட்சம் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, இப்போ புதுசாக எங்களால் கலெக்ஷன்ஸ் வாங்க முடியல, ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்க கேள்வி கேட்கும்போது நம்ம போய் பார்த்தோன்னா நிறைய லைப்ரரிஸில் புதுசாக வாங்கின புக்ஸை கூட லைப்ரரியில் அடுக்க முடியல. அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அந்த ஓப்பன் பண்ணாமல் கூட அப்படியே காரிடார்லேயே வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு மேஜர் சேலஞ்சாக இந்த ஃபிசிக்கல் லைப்ரரிஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து என்னென்னா, இப்போது நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் படித்த இன்ஸ்டியூட் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூஷன். அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு 9 story பில்டிங், அந்த பில்டிங்கில் வந்து யூ நேம் எனி ரிசோர்ஸ் அங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். 24 மணி நேரமும் அந்த லைப்ரரி வந்து ஓப்பனாக இருக்கும், 24/7. நீங்கள் எப்போ போனாலும் லைப்ரரி ஓப்பனாக தான் இருக்கும். அங்கே இருக்க லைப்ரரியிலையும் எனக்கு வந்து ஒரு 3 மேஜர் சேலஞ்சஸ் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா, இப்போ எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு புக்கு கொடுக்குறாங்க, அதை போய் படிங்க, லைப்ரரியில் போய் ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் லைப்ரரியில் போய் முதல்ல ஒபேக்கில் சர்ச் பண்ணுவோம். லைப்ரரியில் ஒபேக்கில் சர்ச் பண்ணோடனே சப்போஸ் அது வந்து ஒரு நல்ல ரிசோர்ஸ், ஒரு குட் ரிசோர்ஸ், ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆத்தர், இல்லை ஒரு ரெப்யூட்டட் ஆத்தர், இல்லை ஒரு ரெப்யூட்டட் பப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருந்து வருதுன்னா மோஸ்ட் லைக்லி அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் வந்து இஷ்யூ பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வச்சிருப்பாங்க, முதல்ல வந்து ஒரு 14 days வச்சிருப்பாங்க, அடுத்து ஒரு 14 days ரெனியூ பண்ணுவாங்க, அடுத்து ஒரு 14 days, அப்படியே ரெனியூ பண்ணி ஒரு 2-3 மாதம் அவங்ககிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு வந்து எண்ட் செமஸ்டர் வந்துடும். நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னா போய் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்கிட்ட போய் அந்த ரிசோர்ஸை வாங்கி ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப கொடுத்துட்டு வர மாதிரி தான் ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடும். ஸோ அது வந்து ஒரு சேலஞ்ச். இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, சப்போஸ் லைப்ரரியில் ஒபேக்கில் போய் சர்ச் பண்ணோம், லைப்ரரியில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும். அப்போ போய் நம்ம அந்த சோன்சோ செக்ஷனில் போய் நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து அங்கே அந்த ஒரு புக்கு மட்டும் எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. நம்ம பசங்க எங்கேயாவது கழிச்சு வச்சுருவாங்க, அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிட்டு அந்த பையனால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும். அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயாவது ஒரு புக்கை வந்து கிழிச்சு, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டரை வந்து கிழிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் லைப்ரரிஸில் வந்து சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது, எல்லாருக்குமே வந்து குவாலிட்டி ஈக்குவல் நாலேஜ், அக்சஸ் டு ஈக்குவல் நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்டிஎல்ஐயை வந்து ஒரு டெமோக்ரட்டைஸ் ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணாங்க. எஜுகேஷனை வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மூலிமா என்ன ஆகுது, எங்ககிட்ட இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு 4,80,00,000 வந்து ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சிட்டிசன்ஸ்க்கும் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம்.
ஸோ இதுதான் வந்து டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன். காசு இருக்கோ இல்லையோ, உங்களுக்கு தேவை என்ன? உங்கள் கையில் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் நீங்கள் எங்களோட 4,80,00,000 ரிசோர்ஸஸையும் வந்து படிக்க முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து என்டிஎல்ஐயோட ப்ரைமரி ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ இதை வந்து 2016 வந்து ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டாக லான்ச் பண்ணாங்க. 2018 வந்து இட் வாஸ் டெடிகேட்டட் டு த நேஷன் ஆன் 19 ஜூன் 2018 வந்து அப்போ வந்து எம்ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜவடேகர்ஜி வந்து நாட்டுக்கு வந்து டெடிகேட் பண்ணாங்க. ஸோ என்டிஎல்ஐல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எங்களோட பிளாட்ஃபார்மில், எங்களோட போர்ட்டலில் வந்து என்ன இருக்குன்னா மெட்டடேட்டா மட்டும்தான் இருக்கும். மெட்டடேட்டானா என்ன அர்த்தம்னா, சப்போஸ் ஒரு புக் இருக்கு, அந்த புக்கோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதோட டைட்டில் என்ன, அதோட ஆத்தர் யாரு, யாரு பப்ளிஷர், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் இருக்கு, அதோட அப்ட்ராக்ட் என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து மெட்டடேட்டா. எங்களோட டேட்டா பேஸில் ப்ரைமரிலி வந்து மெட்டடேட்டா மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், அப்போ நீங்கள் எங்கள் ரிசோர்ஸ்லாம் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க, ஃபுல் புக்கை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் டயக்ராம். ஸோ எப்படி என்டிஎல்ஐ ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டயக்ராம் மூலியமாக நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த சென்டரில் இருக்கு பாருங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் திரும்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன், உங்கள் மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணி வைங்க. திரும்ப அது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ கைண்ட்லி கீப் யுவர் மைக் இன் மியூட். அதை வந்து அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஸோ இப்போ வந்து ndl.gov.in எங்களோட ரெபாசிட்டரி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து என்டிஎல்ஐ வெப்சைட்னு வச்சுக்கலாம். இந்த சென்டரில் இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது திருவி காலேஜிலேருந்து அவங்க வந்து ஒரு 1000 ஓப்பன் நான் காப்பிரைட்டட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல், அவங்களோட ஃபேக்கல்டி பப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம், அதை வந்து அவங்க டிஜிட்டைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஐடிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இன்ஸ்டிடியூஷனல் டிஜிட்டல் ரெபாசிட்ரி. ஸோ அது வந்து டிஸ்பேஸில் வந்து அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களோட எல்லா கண்டென்ட்டையும், அந்த நான் காப்பிரைட்டட் ஓப்பன் சோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ், ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸை வந்து வச்சு அதுக்கு வந்து அதோட மெட்டடேட்டா கிரியேட் பண்ண சொல்லுவோம். மெட்டடேட்டானா அந்த புக்கோட ஒரு 1000 புக் இருக்குன்னா அந்த 1000 புக்கு என்னென்ன புக்கு, யார் ஆத்தர்னு சொல்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அந்த ஐடிஆரில் என்டர் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அங்கே இருக்க அந்த மெட்டடேட்டா மட்டும் எங்களோட ரெபாசிட்டரியில் வந்து இன்ஜெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு ரிசர்ச்சர் வராரு, கன்னியாகுமரியிலேருந்து வராரு, கன்னியாகுமரியிலேருந்து சர்ச் பண்ணுறாரு, என்டிஎல்ஐக்கு வராரு, சர்ச் பண்ணுறாரு, இது மாதிரி எனக்கு வந்து உங்களோட காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் எழுதின பப்ளிகேஷன் வேணும்னு வந்து சர்ச் பண்ணுறாரு. சப்போஸ் அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து உங்கள் காலேஜில் இருக்கிற ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி உங்கள் காலேஜில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோன்னா, அவர் கிளிக் பண்ணுறாருன்னா நேராக வந்து உங்கள் காலேஜுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்ருவோம். ரீடைரக்ட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுவோம், உங்கள் காலேஜ்லேருந்து செக் பண்ணுவாங்க, இந்த ரிசர்ச்சர் வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட் ஃப்ரம் என்டிஎல்ஐயா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். நாங்கள் ஆத்தென்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே அவரை கேட்ட ரிசோர்ஸை வந்து உங்களோட ரிபாசிட்டரிலேருந்து டைரெக்டாக ரிசர்ச்சர்ஸ் கொடுத்துருவோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது, இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா, என்டிஎல்ஐயில் வந்து வி ஒன்லி ஸ்டோர் த மெட்டாடேட்டா. அந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட், அந்த ஃபுல் புக்கு வந்து எங்கே இருக்குன்னா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ என்டிஎல்ஐ வந்து 3 விதமான கண்டென்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பாண்ட் டிஜிட்டல் ஆப்ஜெக்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒரு தீசிஸ் வந்து எழுதுறீங்க, இல்லை உங்களோட ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் வந்து எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டிசர்டேஷன் எழுதுறீங்க, அது வந்து எப்படி பண்ணுவீங்க, ஒரு கம்ப்யூட்டரில் போய் டைப் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் அதை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி டைம் ஆஃப் சப்மிஷனில் வந்து ஒரு டிவிடியில் ரைட் பண்ணி உங்கள் காலேஜுக்கு கொடுத்துருவீங்க. ஸோ அது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் வருதுன்னா ஒரு பாண்ட் டிஜிட்டலாகவே இருக்குது. நீங்கள் அதை டைப் பண்ணுறீங்க, கம்ப்யூட்டர் மூலியமாகவே டைப் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் மூலியமாகவே அவுட்புட் கொடுத்துட்டீங்க. இது வந்து பாண்ட் டிஜிட்டல் ஆப்ஜெக்ட். ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா, ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம், சரியா? அதாவது காமன் யூஸ்க்கு வந்து இல்லை. ஓகே, அப்போ வந்து டீசஸ் இல்லை டிசர்டேஷன்லாம் எழுதணும்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒன்று கையில் எழுதியிருப்பாங்க, இல்லைன்னா டைப் ரைட்டிங் மிஷினில் வச்சு டைப் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த 2 தான் நடந்திருக்கும். ஸோ இப்போ அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், ஒரு பிரிண்டட் ஒரு ஹார்ட் பவுண்ட் காப்பியாக இருக்கும். அதை வந்து இப்போ நம்ம அதை ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு டிஜிட்டல் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்கிறோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து
ஒரு டிஜிட்டல் சரகேட் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட். தேர்டு வந்து என்னன்னா டிஜிட்டல் மெட்டாடேட்டா. மெட்டாடேட்டான்னு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த ஆத்தர் யாரு, டைட்டில் என்ன, என்னென்ன சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ணுது, யார் பப்ளிஷரு, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ், இந்த மாதிரி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் மெட்டாடேட்டா. ஸோ அந்த மெட்டாடேட்டா மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ என்டிஎல்ஐல வந்து இந்த 3 விதமான கண்டென்ட்ஸ் தான் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்டிஎல்ஐல வந்து we don't store any full text. we only ingest the metadata for search and browse. இது எதுக்காக சொல்றேன்னா, காப்பிரைட் வயலேஷன் வந்து ரொம்ப மேஜர் இஷ்யூ. ஸோ சப்போஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் என்டிஎல்ஐ டேட்டா பேஸில் என்டிஎல்ஐயில் வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அது காப்பிரைட்டட் மெட்டீரியல்னா யாராவது கேஸ் போட்டாங்கன்னா என்டையர் ப்ரோக்ராம் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், வி ஒன்லி இன்ஜஸ்ட் த மெட்டாடேட்டா. மெட்டாடேட்டா கரண்ட்லி இட்ஸ் நாட் அ காப்பிரைட்டட் மெட்டீரியல். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஸ் கூட தான் சேர்ந்து கண்டென்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து சொந்தமாக கண்டென்ட் ஸ்கேன் பண்ணுறது கிடையாது, இல்லை கண்டென்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது. வி ப்ரைமரிலி ஒர்க் த்ரூ பார்ட்னர்ஸ். ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்டிஎல்ஐ கூட ஒரு 278 கண்டென்ட் பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மேஜர் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், மேஜர் பப்ளிஷர்ஸ், இந்தியன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து என்டிஎல்ஐ கூட பார்ட்னராக அவைலபிளாக இருக்காங்க. சரி, அடுத்து நம்ம என்டிஎல்ஐல என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஜென்ரல் ஒர்க்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு கோடி கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஜென்ரல் ஒர்க்ஸ் பற்றி அவைலபிளாக இருக்கு. ஃபிலாசபி அண்ட் சைக்காலஜி வந்து ஒரு 6.1 lakh ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. ரிலிஜன் பற்றி ஒரு 2 lakh ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. தயவுசெய்து உங்கள் மைக்கெல்லாம் மியூட்லேயே வைங்க, அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணியிருக்கேன், திரும்ப பண்ணாதீங்க. ரிலிஜன் பற்றி ஒரு 2 lakh ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. சோஷியல் சயின்சஸ் பற்றி 45 lakh ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. லாங்குவேஜ் பற்றி 1 lakh ரிசோர்ஸஸ். நேச்சுரல் சயின்சஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து 83 lakh ரிசோர்ஸஸ். டெக்னாலஜி பற்றி 1 crore ரிசோர்ஸஸ். ஆர்ட்ஸ், ஃபைன் அண்ட் டெக்கரேட்டிவ் ஆர்ட்ஸ் வந்து 4.5 lakhs. லிட்ரேச்சர் அண்ட் ரிட்டோரிக் வந்து ஒரு 7.8 lakh ரிசோர்ஸஸ். ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி வந்து 6.1 lakh ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா, டோட்டல் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4.8 crore ரிசோர்ஸஸ் வரும். ஸோ அவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வந்து என்டிஎல்ஐயில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ யார் டாப் 20 கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு இ புக் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பப்ளிஷர், ஒரு பப்ளிஷிங் டேட்டாபேஸ் வச்சுருக்கவங்க இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு 77 lakh ரிசோர்ஸஸ் வந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபாலோட் பை சைட்சியர் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க வந்து 52 lakh ரிசோர்ஸஸ். பப்மெட் சென்ட்ரல் வந்து 38 lakh ரிசோர்ஸஸ். IEEE 33 lakh. ஸ்ப்ரிங்கர் லிங்க் வந்து 21 lakh ரிசோர்ஸஸ். ஸோ வேர்ல்டு இ புக் லைப்ரரிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நேஷனல் லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. IEEE ஸ்ப்ரிங்கர்ட்டெல்லாம் வந்து ஒன்லி மெட்டாடேட்டா மட்டும்தான் இருக்குது. அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் வந்து ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள் இல்லை. ஸோ என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, யூ நேம் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் ஆர் ரிசர்ச் ரிசோர்ஸஸ். ஒரு பிஹெச்டி தீசிஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு எம்ஃபில்லோட டிசர்டேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை மாஸ்டர்ஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு இ புக்காக இருக்கலாம், பீரியாடிக்கலாக இருக்கலாம், ஓப்பன் அக்சஸ் ஜேர்னலாக இருக்கலாம், ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கலாம், வீடியோ லெக்சராக இருக்கலாம், ஆடியோ லெக்சராக இருக்கலாம், கிளாஸ் நோட்ஸாக இருக்கலாம், கோர்ஸ் வேராக இருக்கலாம், டேர்ம் பேப்பர், அசைன்மெண்ட், அசஸ்மெண்ட், சொல்யூஷன்ஸ், லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், கொஷின் பேங்க்ஸ், அனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ், ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ், டேட்டா செட்ஸ், மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரியான லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் வேணாலும் என்டிஎல்ஐயில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டிக்கிள் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஒரு அரௌண்ட் 3 crore ரிசோர்ஸஸ் வந்து எப்படின்னா ஆர்டிக்கிளாக தான் அவைலபிளாக இருக்குது. புக்ஸ் வந்து ஒரு 64 lakh ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனை நல்லா கேளுங்க, ஏன்னா நிறைய கொஷின் கடைசியில் வந்து இந்த குவிஸ் கம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இருக்கும். ஸோ அதுக்குரிய கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நான் கொடுக்குற ப்ரெசன்டேஷனில் இருந்தால் இருக்கும். ஸோ இந்த கொஷின் கூட அவைலபிளாக இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கேளுங்க. ஸோ அக்சஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்த 5 டிஃப்ரெண்ட் அக்சஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஓப்பன். ஸோ இது வந்து எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு க்ரீன் கிளாக் வித் ஓப்பன் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஓப்பன் ரிசோர்ஸ். அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கொடுக்கும். ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ்னால் என்னென்னா, சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு புக் இருக்குது, இல்லை ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குன்னா அந்த என்டையர் புக்கையும் ஆர்டிக்கலையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம். அதுதான் வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ். செகண்ட் வந்து என்னென்னா என்டிஎல் யூசர்ஸ். ஸோ இது வந்து ரிசோர்ஸ்லாம் எப்படின்னா என்டிஎல்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் கிடைக்கும். தேர்டு வந்து என்னென்னா லிமிடெட் அக்சஸ்.
லிமிடெட் அக்சஸ்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 30 பேஜ் ஆர்டிகல் இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரு 20 பேஜ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்கும், மீதம் இருக்கிற 10 பேஜ் வந்து விசிபிளாக இருக்குது. இது வந்து லிமிடெட் அக்சஸ். ஃபோர்த் வந்து என்னென்னா சப்ஸ்கிரைப்டு. சப்போஸ் IEEE இல்லை ஸ்ப்ரிங்கர் அந்த இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது வந்து உங்கள் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் ஆல்ரெடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க IEEE இல்லை ஸ்ப்ரிங்கருக்கு அப்படின்னா அது வேலிடேட் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். அந்த ஃபிஃப்த்து வந்து என்னென்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ். ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ்னா இருந்ததுன்னா ஒன்லி ஃபார் தர் இன்டர்னல் கன்சம்ஷனுக்காக மட்டும் அந்த ரிசோர்ஸை வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்சஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் அட் NDLI. ஸோ அக்சஸ் ரைட் வைஸ் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் ஒரு 2.74 crore ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. NDLI ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒரு 77.94 lakh ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒரு 3.62 crore ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும், ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கள் இதில் மொத்தம் வந்து 4.8 crore ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. அதில் 3.62 crore ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ 75% ஆஃப் அவர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ். அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஸோ இது யாருக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏஜ் குரூப்காகவும் இருக்குது. ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்காக, அகடமிஷியன்ஸ்க்காக, ரிசர்ச்சர்ஸ்க்காக, எடுப்ரனர்ஸ்க்காக, லைஃப் லாங் லேர்னர்ஸ், யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து NDLIல கண்டென்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம NDLIயை எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ அக்சஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் கூகுளில் போய் நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு URL அந்த ndl.iitkgp.ac.in இருக்கும். இந்த URL வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட ஹோம் பேஜ்க்கு எடுத்துகிட்டு போவோம். இதுதான் வந்து எங்களோட கரண்ட் இப்போ நியூலி கிரியேட்டட் ஹோம் பேஜ். ஓகே, ஸோ இந்த சென்டரில் இருக்குது பாருங்களேன், இதுதான் வந்து சர்ச் பாக்ஸ். இங்கே தான் வந்து நீங்கள் போட்டு சர்ச் பண்ண போகிறீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே போய் சர்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ எங்கள் டீம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் டைமில் எங்களோட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எப்படின்னா வேரியஸ் எஜுகேஷ்னல் லெவல்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின்ஸ். ஸ்கூல்ஸ்க்காக தனியாக ஒரு டேபு, இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸு, ஹியூமனிட்டிஸு, லிட்ரேச்சர், மேனேஜ்மெண்ட், லா அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி COVID-19 பற்றி இருக்கிற வேரியஸ் ரிசர்ச் ரிசோர்ஸஸை வந்து ஒரு ரெபாசிட்டரியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுபோக சம் ஃபீச்சர்ட் கலெக்ஷன்ஸும் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா NDLIயோட இன்டர்ஃபேஸை வந்து நான் தமிழில் மாற்றினேன். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா இந்த இடத்துல போய் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். பை டிஃபால்ட் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ் பற்றி இருக்கும். அங்கே போய் தமிழில் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு NDLIயோட என்டையர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து தமிழில் மாறிடும். ஓகே, ஸோ இப்போது நான் என்ன சர்ச் பண்ணேன், தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மொழியில் போய் லாங்குவேஜில் வந்து இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே மேலே இருக்கிறது வந்து சர்ச் பாக்ஸு, இங்கே லெஃப்ட் சைட்லேயும் இங்கே இந்த இடத்துல ரைட் சைட்லேயும் இருக்கிறது வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ வந்து மொழிங்கிற ஃபில்டரில் வந்து தமிழ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணதில் எனக்கு வந்து 2325 ரிசோர்ஸஸ் ஆன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் பற்றி அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, இது நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்ன டாப்பிக்கில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு. ஸோ அடுத்த டாபிக் நான் என்ன சர்ச் பண்ணேன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை சர்ச் பண்ணி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் கேட்டகரிங்கிற ஃபில்டரில் போய் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ரெட்டோரிக் அப்படிங்கிற ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணதில் எனக்கு 6.74 lakh ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம NDLIயில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது 2 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஒன்று வந்து என்னென்னா உங்களோட சர்ச் கீவேர்டு. உங்கள் சர்ச் கீவேர்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அது வந்து உங்கள் டாபிக் வந்து என்ன டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ரிசர்ச் வேணுமோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ இப்போ நான் சிம்பிளாக என்னென்ன ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபில்டர், ஆத்தர், சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி, எஜுகேஷனல் டிகிரி, டிஃபிகல்ட்டி லெவல், எஜுகேஷனல் லெவல், ஃபைல் ஃபார்மேட், லாங்குவேஜ், லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப், சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு
10 ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். ரைட் சைடில் வந்து கண்டென்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபில்டர். மொத்தம் ஒரு 11 ஃபில்டர்ஸ் வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்த டாபிக் நான் என்ன சர்ச் பண்ணேன்னா மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ 2 ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் போய் ஓப்பன் அண்ட் என்டிஎல்ஐ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் அண்ட் என்டிஎல்ஐ கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும், ஒன்லி ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் எனக்கு கிடைக்கும். அப்படின்னா என்ன, நான் வந்து அந்த ரிசோர்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ காட் 20,000 ரிசல்ட்ஸ் வந்து எனக்கு மாடர்ன் இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன், பயோடெக்னாலஜியில் வந்து எனக்கு வீடியோஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பயோடெக்னாலஜிங்கிற டாப்பிக்கை போட்டு சர்ச் பண்ணிவிட்டு சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் நேச்சுரல் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் போய் ரைட் சைடில் வந்து கண்டென்ட் டைப்பில் வீடியோ சூஸ் பண்ணிட்டதில் எனக்கு வந்து 1878 வீடியோ லெக்சர்ஸ் வந்து பயோடெக்னாலஜிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து என்ன பண்ணேன், ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து எனக்கு ஒன்லி வீடியோ லெக்சர்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கிறத சர்ச் பண்ணி ரைட் சைடில் வந்து வீடியோவை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்க வீடியோஸ் 1700 வீடியோஸ் கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. ஸோ தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிங்கிற டாப்பிக்கில் எனக்கு வந்து என்பிடெல் அப்படிங்கிற அவங்ககிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா சோர்ஸில் போய் என்பிடெல் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணதில் எனக்கு வந்து 51 ரிசல்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன சர்ச் பண்ணேன், அல்ஜிப்ரா அண்ட் கால்குலஸ். ஸோ அல்ஜிப்ரா அண்ட் கால்குலஸ் வந்து எனக்கு வந்து கான் அகாடமி அப்படிங்கிறவங்ககிட்ட இருந்து மட்டும் வேணும் அப்படின்னா சோர்ஸில் போய் கான் அகாடமிங்கிற சூஸ் பண்ணதில் எனக்கு வந்து 10,000 ரிசல்ட்ஸ் கான் அகாடமியிலேருந்து கிடைச்சிச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணேன், பயோகெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா தீசிஸ், பயோகெமிஸ்ட்ரிங்கிற டாப்பிக்கில் இருக்கிற எல்லா தீசிஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா பயோகெமிஸ்ட்ரிங்கிறத போட்டுட்டு சோர்ஸில் போய் இன்ஃப்ளிப்னட் ஷோத் கங்கா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்ஃப்ளிப்னட் ஷோத் கங்காங்கிறது வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா தீசிஸோட ஒரு ரிபாசிட்ரி. ஓகே, ஸோ இதில் தான் எல்லா தீசிஸ் வந்தும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ஃபண்டட் பண்ணிக்கலாம். ஷோத் கங்கோத்ரிங்கிறது என்னென்னா டிசர்டேஷன்ஸ். ஸோ டிசர்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து கங்கோத்ரியில் இருக்கும், ஷோத் கங்கா வந்து தீசிஸ் இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் உங்கள் டாபிக் ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் டாபிக் இருக்குது, நீங்கள் ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, அந்த டாப்பிக்கில் இருக்க தீசிஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து சர்ச் பண்ணிவிட்டு சோர்ஸில் போய் இன்ஃப்ளிப்னட் ஷோத் கங்கான்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் இருக்க ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற எல்லா தீசிஸையும் சர்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் என்ன சர்ச் பண்ணோன்னா ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிவிட்டு என்பிடெல் சூஸ் பண்ணதில் 20 ரிசல்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நான் இதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த லாக்டவுன் டைமில் எங்கள் டீம் வந்து கண்டென்ட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வேரியஸ் லெவல்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் டொமைன்ஸ், எஜுகேஷனல் டொமைன்ஸாக டிவைட் பண்ணதில் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஹியூமனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹியூமனிட்டிஸ்க்கு வந்து இருக்கிற வேரியஸ் சப்ஜெக்ட் டொமைன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஜென்ரல், ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, சோஷியாலஜி, எக்கனாமிக்ஸ், சைக்காலஜி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், எஜுகேஷன், கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் லா, ஃபிலாசபி. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை போய் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்தராக உங்களுக்கு வந்து நேரோ டவுன் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எப்படி என்டிஎல்ஐயில் இருக்கிற ரிசோர்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணியிருக்கேன், ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிங்கிற டாபிக் சர்ச் பண்ணிவிட்டு சோர்ஸில் போய் லவ்லி ப்ரொஃபஷனல் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 1438 ரிசோர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. சப்போஸ் இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணணும், ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிங்கிற ரிசோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இங்கே போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேண்டியது. அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும், இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து மேலே 2 டேப் இருக்கும், ஒன்று வந்து கண்டென்ட், இன்னொன்று வந்து மெட்டாடேட்டா அப்படின்னு சொல்லி 2 டேப் இருக்கும். ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேண்டியது மெட்டாடேட்டாவை. மெட்டாடேட்டாவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொன்னேன், பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ் ரிசோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது. சோர்ஸ் டைட்டில் வந்து ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி, சோர்ஸ் வந்து லவ்லி ப்ரொஃபஷனல் யூனிவர்சிட்டி, கண்டென்ட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட், பப்ளிஷர் வந்து எக்ஸல் புக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். இது மாதிரி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். சப்போஸ் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இது வந்து ஓப்பன் ரிசோர்ஸ். அப்படின்னா என்னன்னா ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். தேர்டாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கேன், விக்னேஷ் சொர்ணமோகன் இருக்குது. ஸோ நான் ஏற்கனவே லாகின் பண்ணதுனால இந்த ரிசோர்ஸை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும், டவுன்லோட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து இந்த கண்டென்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்டையர் ரிசோர்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட லேப்டாப்புக்கோ கம்ப்யூட்டருக்கோ இல்லை மொபைல் ஃபோனுக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் பண்ணி வந்துடும். சரி, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் லாகின் ஆகலை,
அப்படிங்கிறத பார்க்கணுன்னா இங்கே லாகின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அப்படின்னா நீங்கள் லாகின் ஆகலை அப்படின்னா ப்ளீஸ் லாகின் டு வியூ திஸ் கண்டென்ட் சொல்லி இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகே, இந்த லாகின் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணும். பாப்அப் விண்டோவில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா என்டர் பண்ண வேண்டியது, நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, NDLA ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்ட் இது ரெண்டையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு, அதாவது NDLA நீங்கள் கிரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்ட் இது ரெண்டையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு கேப்சா போட்டு லாகின் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் லாகின் பண்ணி இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து NDLA ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க, உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி ஞாபகம் இருக்குது பட் பாஸ்வேர்டு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பண்ணணும்னா அக்கௌண்ட் ரிகவரி அப்படிங்கிற பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணணும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் விண்டோ வரும். இங்கே வந்து உங்களோட ரிஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி கேட்கும். அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு URL வரும். அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் பாஸ்வேர்டை வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். வந்துட்டு திரும்ப நீங்கள் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணிவிட்டு கேப்சர் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சப்போஸ் நீங்கள் வந்து NDLA பற்றி இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்க, புதுசாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, இது வரைக்கும் ரிஜிஸ்டரே பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும், இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் வந்து ஒரு 4 டீட்டெயில்ஸ் வந்து மேண்டேட்ரி. ஃபுல் நேம், பர்சனல் இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்ட், கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு, இது 4 டீட்டெயில்ஸ் வந்து மேண்டேட்ரி. அதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த், ஜெண்டரு, ஸ்டேட்டு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து கேப்சாவையும் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸையும் சைன்அப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைன்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வரும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த URL வந்து நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்கள் இமெயில் ஐடியை வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப இங்கே வந்து இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ சப்போஸ் ஒரு வீடியோ லெக்சர்ஸ்னால் இந்த மாதிரி விண்டோக்குள்ளே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி NDLA யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ச் கீவேர்ட், ரைட் சர்ச் கீவேர்டு ஒன்று வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும். செகண்ட் வந்து என்னென்னா வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ், அது என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு 8 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்டர்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்டர் வந்து என்னென்னா அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா 2. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபுல் டெக்ஸ்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஓப்பன் அண்ட் NDLAங்கிற 2ஐயும் மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். செகண்ட் வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்னன்னா ஆத்தர். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து வேரியஸ் ஆத்தர் வந்து காட்டும். இப்போ நீங்கள் வேங்லி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவர்கிட்ட எழுதின ரிசோர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்துடும். தேர்டு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி. இது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த சர்ச் டாபிக், அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி சூஸ் பண்ணணும். ஃபோர்த்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன் என்னென்னா ஃபைல் ஃபார்மேட். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு PDF ஃபைல் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து PDF சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. MP3 வேணும் இல்லை MP4 வேணும்னா அந்த ஃபைல்ஸ் என்ன மாதிரி ஃபைல் ஃபார்மேட் வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரிலவெண்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட் வந்துடும். ஃபிஃப்த்து ஃபில்டர் வந்து என்னென்னா லாங்குவேஜ். ஸோ NDLAயோட ரிசோர்ஸஸ் வந்து மோர் தென் 300 லாங்குவேஜில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. போத் இந்தியன் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ சிக்ஸ்த்து ஃபில்டர் என்னென்னா லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப். ஸோ NDLAல வந்து ஒரு 60 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஆடியோ புக்கு, புக் ரிவ்யூ, புக்லெட்டு, கேஸ் ஸ்டடி, நியூஸ் பேப்பர், தீசிஸ், பீரியாடிக்கல்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். செவன்த் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து சோர்ஸ். சோர்ஸ்னால் யாருன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அந்த 278 கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த சோர்ஸ் கீழே வந்துருவாங்க. யார்கிட்ட இருந்து கண்டென்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஃபில்டர் ரிசோர்ஸ் வேணும்னா பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி சூஸ் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ளூம்ஸ்பெரியிலேருந்து வேணும்னா ப்ளூம்ஸ்பெரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எய்த் ஃபில்டர் டைப் இது வந்து ஒன்லி டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கும். இதை வந்து கண்டென்ட் டைப். ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ லெக்சர்ஸ், ஆடியோ, டெக்ஸ்ட் வேணும் அந்த அப்படின்னா டிபெண்டிங் அந்த உங்களுக்கு என்ன ஃபைல் ஃபார்மேட் வேணும், கண்டென்ட் டைப் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் நேரோ டவுன் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அதாவது என்டிஎல்ஐ இன்டர்ஃபேஸை வந்து நீங்கள் வேரியஸ் இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் பார்க்கலாம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னா, மேலே டாப்பில் வந்து லாங்குவேஜ்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ, சப்போஸ் தமிழ் வேணும்னா நீங்கள் போய் தமிழ் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்டையர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து தமிழ்லேயே மாறிடும். ஸோ இப்போ இது மாதிரி ஹிந்தி, பாங்லா, குஜராத்தி, மராத்தி, கன்னடா, ஒரியா, தமிழ், அஸ்ஸமீஸ், மலையாளம் இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது. அதுபோக என்டிஎல்ஐயோட மொபைல் ஆப்பும் போத் ஆண்ட்ராய்டு as well as ஐஓஎஸ்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்டிஎல்ஐயோட ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போயிட்டு அங்கே போய் நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வர்ற ஆப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐகான் இருக்கணும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியான்னு ஐகான் இருக்கும். டாபிக் வந்து நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும். பப்ளிஷரும் நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும். இந்த 3 இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில். அதே மாதிரி ஐஸ்டோர்லேயும் போய் நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியான்னு சர்ச் பண்ணி இந்த 3 டீட்டெயில்ஸையும் பாருங்கள். இந்த 3 டீட்டெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. இப்போ என்டிஎல்ஐயோட ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோன்னா, ஸோ நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹோம் பேஜாக இருக்கும். இது வந்து சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் கேட்டகரின்னு இருக்கும். இது வந்து லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப், அடுத்து வந்து ஃபீச்சர்ட் ரிசோர்ஸஸ். இது வந்து ஹோம் பேஜ். சப்போஸ் இங்கே சர்ச் பண்ணுறதுனா எப்படி பண்ணுறதுனா, டாப்பில் வந்து இந்த சர்ச் ஐக்கான் இருக்கும். இந்த சர்ச் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே சர்ச் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும். இங்கே போய் உங்களுக்கு தேவையான டாப்பிக்கை நீங்கள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு கீபேட்லேயே சர்ச் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும். இப்போ நான் என்ன சர்ச் பண்ணியிருக்கேன், உத்தரப்பிரதேஷ்ங்கிற டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் பண்ணதில் எனக்கு 41,573 ரிசல்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு. இப்போ நான் ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனில் வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் இருக்கும். மொபைல் ஆப்பில் வந்து எங்கே இருக்குன்னா இங்கே ரைட் பாட்டம் கார்னர் இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஐக்கான் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து ஃபில்டர். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து எல்லா ஃபில்டர் ஆப்ஷனும் வந்துடும். இதை நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி எல்லா ஃபில்டரும் அங்கே டெஸ்க்டாப்பில் போய் பார்த்த எல்லா ஃபில்டரும் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், சோர்ஸுங்கிற ஃபில்டரில் போய் அலிகர் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணதில் எனக்கு வந்து 199 ரிசல்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. ஸோ இப்படி தான் வந்து என்டிஎல்ஐயோட மொபைல் ஆப்பை யூஸ் பண்ணணும். இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்க போகிறேன். அந்த ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா, உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் வந்து என்டிஎல்ஐயோட மொபைல் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா, இன்ஸ்டால் பண்ண ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டடி இல்லை உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் பண்ணி அது என்ன டாபிக்னு சொல்லிட்டு அது எத்தனை ரிசர்ச் கிடச்சிச்சு, அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணீங்க, அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்னு சொல்லி எனக்கு சாட் விண்டோவில் மெசேஜ் போட போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், என்டிஎல்ஐ மொபைல் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். செகண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ண ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ண ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணி உங்களோட டாபிக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணுங்கள். இல்லை ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்னா உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு சொல்லணும் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் வந்துச்சு, அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சாட் விண்டோவில் மெசேஜ் போடணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்க போகிறேன். இப்போ வந்து 2:49 என்னோட சிஸ்டமில். ஸோ 2:55க்கு வந்து நம்ம செஷனை அடுத்த ஸ்லைடை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அந்த 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த 2 ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சாட் மெசேஜில் போடணும். ஓகேவா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு மியூட் மை மைக். அந்த மைக் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் மியூட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பண்ணிவிட்டு எனக்கு சாட் மெசேஜில் போட்டுருங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட். நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சர்ச் மட்டும் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டே இருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.
Okay, so a lot of people have started searching microbiology record specify in Delhi University. Okay, Miss Vijayalakshmi searched on. Miss R. Priyadarshini, History of English Literature, Open Access, 505 texts for UG and PG level. Dr. R. Bhagavati Lakshmi for Image Processing. Chemistry, R.A. Geeti. Physical Chemistry by Tangash Shalvi. Leonard Susan. Digestive System. Okay. So here, microbiology. Nitya, English, Shakespeare, plays. Okay. Connection. Kapil Manigandan connection searched on Shakespeare plays or Chitra Bharati. Lacks of references in 05. Good. Chemistry, author, maths, Panjavarnam, financial management, immunology, English, tourism. Okay, good. I think a lot of people have searched elasticity, physics, financial accounting, book review, literature for literature's sake. Yes, Sridivya Dhurani, physics, computer science, linear algebra, organic chemistry, statistics, web designing. Miss Aarti, kindly mute your mic, please. Okay, so now that the 5 minute time is over, so now we will begin the session presentation. So before we begin, I have a humble request to everyone. Uh, if you are finding NDLI resources, Hello. Ms. P. Vijaya, kindly mute your mic, please. So before we begin the session, I have a humble request to make to everyone. So first is kindly, if you are finding it useful, kindly share it with at least 100 people in the next 5 to 10 minutes. The easiest ways to do is you may be part of a lot of WhatsApp groups, your family groups, friend group, classmates groups, uh, relatives groups. So just take out 5 minutes and then go to the Play Store or app iStore. There is an option for sharing the resources. So just click on share and then put it in various WhatsApp groups or Telegram groups that you are a member of, and encourage them that they can use, they can install this app and start using it without having to pay a
single penny. It's all free of cost resources. So kindly request all the people whom you know to install and use this app. So that's the request from my side. So now let's begin the session. ஸோ இப்போ என்ன பார்க்கலாம்னா கூகுள் ஆர் என்டிஎல்ஐக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு பாயல்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கு, 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்குது, ஹிந்தி மீடியம். அதுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ்னா பயம். அதில் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு மேக்னடிசம் அப்படிங்கிற சாப்டரை பற்றி அதுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஷமிக்குன்னு ஒரு பையன் இருக்கான், அவன் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் மேக்னடிசம்ங்கிற டாப்பிக்கில். ஸோ இப்போ 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, கூகுள்கிட்ட போய் சர்ச் பண்ணுறாங்க. சர்ச் பண்ணதில் அவங்களுக்கு 1.89 crore ரிசல்ட்ஸ் வந்து 2 பேருக்கும். Who has turned on the video, please? ஸோ தயவுசெய்து யாரும் வீடியோ டர்ன் ஆன் பண்ணாதீங்க. Has anyone turned on the camera, please? I am not able to see. ஸோ யாராவது பேர் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு போடுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் they have turned that off. ஸோ ஓகே, குட். ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு 2 பேருக்குமே வந்து 1.89 crore ரிசல்ட்ஸ் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணதில் கிடச்சிச்சு. இப்போ 2 பேர் என்ன பண்ணாங்க, என்டிஎல்ஐக்கு வந்து என்டிஎல்ஐ ஆப்பில் வந்து மேக்னடிசம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் பண்ணதில் அவங்களுக்கு வந்து 11 lakh ரிசோர்ஸஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. 11,16,000 ரிசோர்ஸ் இருக்குது. இப்போ பாயல் வந்து என்ன பண்ணுது, நம்ம இதில் இருக்கிற வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுச்சு, எஜுகேஷனல் லெவலில் போய் 5th to 8th ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது அப்ளை பண்ணிவிட்டு லாங்குவேஜில் வந்து ஹிந்தி அப்படிங்கிற சூஸ் பண்ணதில் அதுக்கு வந்து வெறும் 8 ரிசல்ட்ஸ் தான் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ சிமிலர்லி ஷமிக் என்ன பண்ணால் கரியர் அண்ட் டெக்னிக்கல் பேப்பருங்கிறத மட்டும் சூஸ் பண்ணதில் அவனுக்கு வந்து 219 ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவனுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு 8ம் 219 எங்கே இருக்குது, 1.89 crore ரிசல்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது, இதை வச்சு நீங்கள் நம்ம ஒரு சிம்பிள் சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா. ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கூகுள் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. கூகுள் வந்து ஒரு பெரிய டூல், சரியா? இது வந்து பிரில்லியன்ட் டூல். அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து மேக்னடிசம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை போட்டோடனே அது என்ன பண்ணும், என்டையர் வேர்ல்டு வைடு வெப், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வெப்பேஜஸையும் போய் சர்ச் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் இந்த இது இருக்கோ, மேக்னடிசம் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்கோ, எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மேக்னடிசம் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்கோ அதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி உங்கள் முன்னாடி வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். ஆனால் இந்த ப்ராசஸில் அதுக்கு என்ன பார்க்க தெரியாது. என்னோட ஆடியோ கிளியராக இருக்கா? இஸ் தேர் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ்? கிளியரா இருக்கு சார், கிளியரா இருக்கு. ஓகே, குட், தேங்க்யூ. ஸோ இப்போது கூகுளுக்கு என்ன பண்ணும், அது சர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடும், எங்கே இருந்தாலும் அந்த டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஆனால் அந்த ப்ராசஸில் அதுக்கு என்ன பார்க்க தெரியாதுன்னா, அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஆத்தென்டிக் சோர்ஸா இல்லை அன்ஆத்தென்டிக் சோர்ஸான்னு பார்க்க தெரியாது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரியல் இன்ஃபர்மேஷனா இல்லை ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷனாக தெரியாது. அது வந்து எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டா இல்லை நான் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டான்னு தெரியாது. அந்த கண்டென்ட் வந்து பாயலுக்கு ரெலவெண்ட்டா இல்லை ஷமிக்கு ரெலவெண்ட்டான்னு தெரியாது. அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ, அந்த டேர்ம் இருக்கோ, அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும். ஆனால் என்டிஎல்ஐயில் இருக்கிற கண்டென்ட்லாம் எப்படின்னா, எல்லா ரிசோர்ஸுமே வந்து கியூரேட்டட் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட். ஏன்னா அவங்க பார்ட்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து எஜுகேஷனல் டொமைனில் இருக்கிறாங்க. ஒரு எஜுகேஷனல் ஹையர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பப்ளிஷிங் பார்ட்னராக இருக்கலாம். எல்லாமே வந்து எஜுகேஷனல் டொமைனில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க கண்டென்ட் எல்லாமே எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் தான். ஸோ அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து கியூரேட்டட் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட். ரெண்டாவது என்னென்னா, என்டிஎல்ஐயில் வந்து நீங்கள் நேரோ டவுன் பண்ணிக்கலாம். கூகுளில் வந்து பண்ணலாம், அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் பண்ணலாம். ஆனால் அது வந்து அந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன். ராஜலக்ஷ்மி, கைண்ட்லி மியூட் யுவர் மைக் ப்ளீஸ். எஸ் ராஜலக்ஷ்மி.
இங்கே வந்து இதில் வந்து எஜுகேஷனுக்காகவே ஃபில்டர்ஸ் டிசைன் பண்ணி அந்த ஃபில்டரை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். ஆனால் அங்கே இருக்க அட்வான்ஸ் ஃபில்டர் வந்து ரொம்ப ஜெனரிக்கான ஃபில்டர்ஸ். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஃபில்டர்ஸை நீங்கள் பண்ணுறதுக்குள்ள எனக்கே அந்த அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப பக்கமாக தான் தெரிஞ்சு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்டிஎல்ஐ வந்து பேஸ்ட் ஆன் கண்டென்ட் டைப்பை வச்சு நீங்கள் இங்கே நரேட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து என்னென்னா என்டிஎல்ஐல வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நேஷனல் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. ஆல்ரெடி வேர்ல்டு இபுக் லைப்ரரி அண்ட் இது சவுத் ஏஷியா ஆர்கைவ் அப்படிங்கிற 2 பேர்கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நேஷனல் லைசன்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்டிஎல்ஐ கிளப்பை வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ உங்கள் காலேஜில் ஆல்ரெடி நீங்கள் என்டிஎல்ஐ கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதோட ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா ப்ரொமோட் த கல்ச்சர் ஆஃப் ரீடிங். படிக்கிற பழக்கத்தை, வாசிக்கிற பழக்கத்தை வந்து எல்லாரோட பசங்களுக்கும் கொண்டு போகணும். அது வந்து ஒரு ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ். அதுக்கப்புறம் என்டிஎல்ஐல இருக்க ரிசோர்ஸஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கணும். இதுதான் 2 தான் என்டிஎல்ஐ கிளப்போட அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஆல்ரெடி கிளப் மெம்பர்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. கிளாரா மேடம் வந்து அதுக்கு ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு என்டிஎல்ஐ கிளப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நாங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்போம். அது பண்ணதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவலாகவும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம், பல்காகவும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். சின்ஸ் நீங்கள் வந்து மெம்பராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து பல்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணுங்கள். பல்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட 3 டீட்டெயில்ஸ், உங்களோட இமெயில், பர்சனல் இமெயில் கொடுங்க, உங்களோட ஃபுல் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம். இதை வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் ஒவ்வொரு கிளாஸ் வைஸாக நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி உங்களோட மேடம் கிளாரா மேடம்கிட்ட வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க எங்களுக்கு மொத்தமாக கம்பைல் பண்ணி இல்லை மொத்தமாக அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம். இல்லைனா கிளாரா மேடம்கிட்டே வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அவங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வரும். அந்த வெரிஃபிகேஷன் ஓகே குட். ஸோ அதை அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்கும் வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வரும். அந்த வெரிஃபிகேஷன் இமெயிலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அப்லோட் பண்ணுறதோட முடியாது, அந்த அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஸோ இப்போ இண்டிவிஜுவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். சரி மேடம், குட். So kindly mute your mic, Miss Sona and okay, good. So இப்போ இண்டிவிஜுவலா எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது? சப்போஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க வந்து சார் ஆடியோ பிளாக் மைக் ஆன் பண்ணாம சாட் மெசேஜ்ல போடுங்கம்மா. மைக் ஆன் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. இப்போ இண்டிவிஜுவலா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணா என்னன்னா நீங்க ஹோம் பேஜ்ல போய் இங்க லாகின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டன் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் விண்டோ வரும். நீங்கள் புதுசாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம், இதுதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மு. உங்களோட ஃபுல் நேம், முழு பேர், இமெயில் ஐடி, பர்சனல் இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்டு, கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு, இந்த 4 டீட்டெயில்ஸ் தான் மேண்டேட்ரி. ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்புறமா கூட ஃபில் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட கேப்சா என்டர் பண்ணிவிட்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு சைன் அப் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வரும். வெரிஃபிகேஷன் இமெயிலை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ண வேண்டியது. அடுத்து என்னென்னா ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ஒரு 10 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணணும். ஸோ இட் குட் பி அ லெக்சர் சீரீஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு குவிஸ் காம்படிஷனாக இருக்கலாம், ஸ்டோரி டெல்லிங் செஷனாக இருக்கலாம், கோ ஃபிஷ் செஷனாக இருக்கலாம், ஃபிலிம் ஸ்க்ரீனிங்காக இருக்கலாம், டிராயிங் காம்படிஷனாக இருக்கலாம், ரோல் பிளேயாக இருக்கலாம், ரைட்டிங் காம்படிஷனாக இருக்கலாம், மேக்கர் ஸ்பேஸாக இருக்கலாம், டிபேட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கலாம். ஸோ உங்கள் மேடம் ஆல்ரெடி இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி கண்டக்ட் பண்ணதோட இமேஜ் தான் இங்கே அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சம் ஆஃப் த இமேஜஸ் அதர் கிளப்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதோட இமேஜஸ் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் என்டிஎல்ஏ கிளப்ஸ்க்கு வந்து இப்போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ஃபார்மலாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வெரி சூன் வந்து இந்த கொரோனா வராமல் இருந்ததுன்னா ஏப்ரல்லே வந்திருக்கும். இப்போ இதனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஒரு ஃபார்மலாக ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் வரும். அதுபோக ரீடிங் ஒலிம்பியாடுன்னு சொல்லி நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒலிம்பியாடு வந்து நம்ம கோயம்புத்தூரில் பண்ணோம், ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணோம். அடுத்து மிச்ச டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பண்ணுவோம், ப்ளஸ் ஸ்டேட் லெவல்லையும் பண்ணுற மாதிரி, ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் லெவல்லையும் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஐடியாவில் இருக்கும். ஸோ நான் இந்த குவிஸ் கம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம். ஸோ நான் இந்த யூஆர்எல்லை வந்து நான் சாட் மெசேஜில் போடுறேன்.
தயவுசெய்து யாரும் சேட் மெசேஜில் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு சேட் மெசேஜில் எதுவும் போடாதீங்க. எல்லாரோட மைக்கையும் மியூட்டில் வைங்க. ஸோ நான் சேட் விண்டோவில் வந்து அந்த யூஆர்எல் போடுறேன். அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேட் மெசேஜில் வந்து நான் யூஆர்எல் போட்டிருக்கேன். ஸோ கைண்ட்லி அந்த யூஆர்எல்லை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாரி, ஒரே நிமிஷம். ஸோ நான் இப்போ சேட் மெசேஜில் வந்து அந்த யூஆர்எல் போட்டிருக்கேன், ஃபீட்பேக் ஃபார்ம், குவிஸ்காம் ஃபீட்பேக் ஃபார்மோட. ஸோ அதை நான் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐ வில் ரன் யூ த்ரூ. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ இதுதான் அந்த குவிஸ்காம் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம். இப்படி தான் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் 3V காலேஜோட ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து விவி வன்னிய பெருமாள் காலேஜ் ஃபார் உமன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிடுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வேறு காலேஜ் அப்படின்னா இங்கே அதருங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காலேஜோட பேரை வந்து என்ட்ரு பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து இந்த காலேஜ் பேர் என்ட்ரு பண்ணுறதுல எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடாதீங்க. சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது எரர் போட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட்லேயும் அதே எரரில் தான் பிரிண்ட் ஆகும். ஏன்னா நாங்கள் வந்து மெனுவலாக இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் ரெடி பண்ண மாட்டோம். மொத்தமாக சிஸ்டம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் வந்து இஷ்யூ பண்ணும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து உங்களோட ஃபுல் நேம். உங்களோட ஃபுல் நேமை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். அதுலேயும் இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கக்கூடாது. தேர்டு வந்து டேட் ஆஃப் த வெபினார். அது வந்து டுடே, இன்னைக்கு நடக்கிற வெபினார் 1 ஜூன். சரியா? இங்கே வந்து இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேட் வரும். இன்னைக்கு டேட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட் வந்துடும். சரியா? அடுத்து வந்து டெசிக்னேஷன். நீங்கள் என்ன ஸ்டூடெண்ட்டா ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பரா அது என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டுருங்க. அடுத்து இமெயில் ஐடி, உங்களோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி போட்டுருங்க. மொபைல் நம்பர், தயவுசெய்து இமெயில் ஐடியில் எந்த எரரும் கொடுத்துடாதீங்க. ஏன்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட் வந்து இந்த இமெயில் ஐடிக்கு தான் அனுப்புவோம். ஓகே? ஸோ அந்த இமெயில் ஐடியில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது எரர் போட்டிங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவசரத்தில் இமெயில் ஐடி அவங்க இமெயில் ஐடியே தப்பாக அனுப்பிச்சிடுறாங்க. ஜிமெயிலுக்கு வந்து gmail.com போடுறாங்க, @mail.com போடுறாங்க. ஸோ புதுசாக இமெயில் ஐடி கண்டுபிடிச்சி போடுறதுனால அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் போகல. ஒரு 10 நாள் கழிச்சு எனக்கு கால் பண்ணி கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு சர்டிஃபிகேட் வரல. அப்புறம் நாங்கள் செக் பண்ணும்போது தெரியும் அவங்க இமெயில் ஐடியை தப்பாக என்ட்ரு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் மேக் எனி மிஸ்டேக் இன் த இமெயில் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பர். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆரம்பிக்கும். கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கு வந்து என்டிஎல்ஐயில் ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருக்கா இல்லையா? இருக்குன்னா எஸ், இல்லைன்னா நோ. அதுக்கப்புறம் நேம் த வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் அட் என்டிஎல்ஐ. என்டிஎல்ஐயில் என்னென்ன ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் இருந்துச்சு நம்ம டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனில் மொபைல் ஆப்பில் வந்து ரைட் பாட்டம் கார்னரில் ஆரஞ்சு கலர் ஐக்கானில் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். ஸோ அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த வேரியஸ் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப்ஸ் அவைலபிள் இன் என்டிஎல்ஐ. இதையும் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்களே பார்த்துக்கலாம். அந்த லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப் அப்படிங்கிற ஃபில்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப் அவைலபிள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். என்டிஎல்ஐ கண்டென்ட் அவைலபிள் இன் ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ். அதுக்கப்புறம் 5 access options available in NDLI. என்ன மாதிரி 5 access options இருக்கு. How NDLI is different from Google. How NDLI helps to your learning during COVID-19 lockdown situation. அதுக்கப்புறம் overall feedback about NDLI. Do you have any suggestions for NDLI to consider? And feedback about the online webinar conducted by Dr. Vignesh. ஸோ இவ்வளோதான். சரியா? இது நல்லா ஃபில் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஓகே? ஸோ அவசரப்படாமல் பொறுமையாக பண்ணுங்கள்.